ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಕೆಜಿ ಯುಕೆಜಿ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೇ ನಡೆಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ದೋಹಭಾಗ್ಯದ 4 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡದ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ ನೀತಿ 2025 ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ರಜೆ ನೀಡಬೇಕು. 56 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕೀಮ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸೇವಾ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ರಚಿಸಿ ಐಸಿಡಿಎಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಯಂ ಮಾಡುವ ತನಕ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕು. 2018 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೂಡಲೇ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. 2018ರಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 2700 ರು, ಸಹಾಯಕಿಗೆ 1350 ರುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನದಾರ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೈಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಶಿಫಾರಸು ಜರುಗಿಸುವುದನ್ನು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬಾರದು. ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ಬಂಧನವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸದೆ ಏಕಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೌಕರನ್ನು 3 ಮತ್ತು 4ನೇ ದರ್ಜೆಯ ನೌಕರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರನ್ನು ಕಾಯಂ ಮಾಡುವ ತನಕ 26,000 ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೇಲಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರಂದು ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಮುಷ್ಕರಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಇಷ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 JCTU ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 JCTU ಜಿಂದಾಬಾದ್ திரும்ப பெறு 4 கோப்புகளை திரும்ப பெறு திரும்ப பெறு 4 கோப்புகளை திரும்ப பெறு திரும்ப பெறு 4 கோப்புகளை திரும்ப பெறு. அடிக்காதே தொழிற்சங்கங்களை அழிக்காதே. இந்த மத்திய அரசாங்கம் தொழிலாளி விரோத போக்கை இந்த 4 கோடுகள் அலைகழித்து வருகிறது. சோசியல் செக்யூரிட்டி ஆக்ட், வேஜ் அண்ட் ஆக்ட், வேஜ் அண்ட் செக்யூரிட்டி, கோட் ஆன் வேஜஸ், கோட் ஆன் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன்ஸ், கோட் ஆன் சோசியல் செக்யூரிட்டிஸ், கோட் ஆன் ஆக்குபேஷனல் சேஃப்டி, இந்த மாதிரி ஒரு தான் தோன்றித்தனமான யாருக்குமே புரியாத வகையில பார்லிமெண்ட்ல 44 செகண்ட்ல இன்னைக்கு அந்த 5 கோடுகளை இன்னைக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இன்னைக்கு இதுல என்ன தெரியுதுனாக்கா, இன்னைக்கு தொழில்துறை நசிங்க வந்திருக்க நிலைமையில லாபகரமா இயங்கக்கூடிய அந்த தொழில்துறை கூட இன்னைக்கு தனியாருக்கு தாரை பார்க்கக்கூடிய இந்த ஒரு நடைமுறை தான் இன்னைக்கு மத்திய அரசாங்கம், மோடி அரசாங்கம் கடைபிடித்து வருகிறது. இன்னைக்கு லாபத்தில் இயங்கக்கூடிய பால்கோ நிறுவனத்தை இன்னைக்கு தனியார் மயமாக்க துணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இன்னொரு பக்கம் பொதுத்துறை லாபத்தில் இயங்கக்கூடிய பொதுத்துறைகள் பெங்களூர் பேஸ்ட் பப்ளிக் செக்டர் எல்லாம் பிரைவேட் பண்ண சொல்லிட்டு இன்னைக்கு துடிச்சு இருக்காங்க. அதே மாதிரி மூடி இருக்க பிஜேபி தரத்துக்கு யோகியத்தில அதுல இருக்கிறது இனவோ ஆட்டோ தயாரிக்கல, இனவோ பஸ் தயாரிக்கல, அங்க இருக்கிறது தங்கம் நூல். இன்னைக்கு விலை மதிப்பற்ற அந்த பொருளை சுமார் 50,000 கோடிக்கு அங்க தேங்கி இருக்க அந்த சொத்தை இன்னைக்கு நாசகரமா பண்ணி மூடி இருக்காங்க. இதோட பிஜேபி திறந்தா லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு இந்த உழைப்பு நடத்தக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனா பிஜேபி அரசாங்கம்
எல்லாத்தையும் மூடிட்டு இன்னைக்கு அதானி மதானி அம்பானின்ட்டு பெரிய பெரிய பணக்காரர்களுக்கு இந்த நாட்டை விட்டு விடுகிறார். இன்னைக்கு ಕಾತ ವಿತರಿಸಿರೋ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ 10 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಂಥ ಹಲವಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾನೂನು ಅದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಪರವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಜನರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೈತರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 660 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ಹರ್ತಾಳ್ ತರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ JCTU ಕರೆ ಕೊಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 175 ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ KGF ನಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಭಾರತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅದು ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು BML ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ. ಅದ್ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಈಗ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಂಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು 4,500 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ 1000 ಜನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, 900 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ, ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈ 4 ಕೋಟಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. FT ತಂದಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ FT ಅಂತ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆನೆ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಹಲವಾರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಲವಾರು ಕಾನೂನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾನೂನೆಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದೇ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿ 4 ಕೋಡಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 4 ಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. 8 ಅವರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ 8 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ 12 ಗಂಟೆ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕಾನೂನು ಫ್ರೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ. ಅದೇ ತರ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್, ಏನು ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಲೇಬರ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಕೂಡ ನಮ್ಮ BMA ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನೋಟಿಸ್ಗಳು ಕರೆದು ಇದು ಕನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಈ JCTUವಿನ ಮುಖ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದಂಥ ನಮ್ಮ AR ಬಾಬು ಅವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ KGF ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ JCTUವಿನ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಮುಷ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸದಸ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ರೈತರೇ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ KGFನ ನಾಗರಿಕರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ
ಭಾರತ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿರೋರು ಇವತ್ತಿನ ಫೆಬ್ರವರಿ 12ನೇ ತಾರೀಕು ಏನು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳಾದ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು 4 ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಕರಡು ರೂಪದಲ್ಲೇ ತಂದಿದ್ದಾರೋ ಅದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ, ನಮ್ಮ BML ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಒಂದು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಸದಾ ನಮ್ಮ JCTUಗಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದ ಬೆಂಬಲ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ನೀತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಮಿಕ ನೀತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ತರ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ KGF ಅಲ್ಲಿ 30,000 ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇವತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. BML ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 6,900 ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರೀ 900 ಬಂದಿಳಿದಿದೆ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಧಾರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಏನು ಈ 4 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಮಾರ್ಪಾಡು ಇರ್ಬೋದು, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸದಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಏನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಏನು KGF ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾರೋ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಿದ್ದಾರೋ, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಜೀವನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ BML ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ, ನಮ್ಮ TCL ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಸಂಘಗಳು, ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮ JCTU ಬೆನ್ನೆಲುಬಿಗೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. அகில இந்திய பொது வேலை நிறுத்தம் இல்லை, கிட்டத்தட்ட 30 கோடி தொழிலாளர்களும் இந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயத்தை நாமெல்லாம் அறிவோம். இப்போ இந்த நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு சக்தி தொழிலாளர்களும் விவசாயிகள். இந்த தொழிலாளர்கள் விவசாயிங்க இருக்கிறதுனால தான் இந்த நாடே நகருது. இந்த நாடு நகருதுனாக்கா இது யாரும் அம்பானி, அதானி, டாடா, பிர்லா இது போன்றவங்கனால கிடையாது. ஆயிரக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான தொழிலாளர்களுடைய உழைப்பு தான் இந்த நாட்டையே நகர்த்துது. இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் இந்த தோழர்கள் தான் பங்களிக்கிறாங்க.
அது ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது இன்னொரு பக்கம் கடுமையான விலைவாசி உயர்வு, வேலை இல்லாத திண்டாட்டம். இந்திய நாடு வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குதுனாக்கா கிட்டத்தட்ட 20% அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் இந்த நாட்டில். ஆகவே அது கணக்கு போட்டா நாம வந்து 20 கோடி பேர் கிட்ட வந்து இந்த நாட்டில் வேலை இல்லாத நிலைமையில இருக்கிறத வந்து நாம இன்னைக்கு பார்க்கணும். ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய லேபர் சட்டங்கள், அந்த லேபர் சட்டங்களை வந்து சரியான முறையில் அமுல்படுத்துறது கிடையாது. ஒரு பக்கம் பாராளுமன்றத்தில் இன்னைக்கெல்லாம் நாம பார்க்கிறோம், இந்தியா வளர்கிறது, வாஜ்பாய் அரசு இருந்த போது இந்தியா ஒளிர்கிறது, நானுங்க இப்ப இந்தியா வளர்கிறது என்றாங்க, இந்தியாவுடைய ஜிடிபி வளர்கிறது. அப்படி சொல்லும் போது பார்த்தாக்கா யார் வளர்ந்துங்கிறாங்க இந்த நாட்டில் பார்த்தா, கடந்த 10 வருஷத்துல 1 மடங்கு இருந்த அதானியுடைய சொத்து இன்னைக்கு 10 மடங்கு உயர்ந்திருக்கு. ஆனா சாதாரண தொழிலாளிங்க இன்னைக்கு நான் பர்மனன்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க பிஎம்எல்ல, ஒரு நாளைக்கு ஒரு 200 ரூபாய் உயர்த்தி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு போராடுங்கிறாங்க. அவங்களுடைய சம்பளம் இன்னைக்கு உயர்த்தணும். இன்னைக்கு அங்கன்வாடி தொழிலாளர்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்களை நிரந்தரம் பண்ணோம். 500 ரூபாயில இருந்து அவங்களுக்கு ஆனரரியம் 500 ரூபாயில இருந்து போராடி இன்னைக்கு ஒரு 5000 6000 வராங்க. ஹெல்பர்களுக்கு இன்னும் கூட சரியான சம்பளம் கிடையாது. இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கோடிக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் எந்தவித சமூக பாதுகாப்பு இல்லாம, இஎஸ்ஐ பிஎஃப் இந்த எந்த வசதிகளும் இல்லாம வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சூழ்நிலையில வந்து மோடி வந்து ஒரு 4 கோடுகளை உருவாக்குறாரு. அப்படின்னா 44 சட்டங்க, பிறகு 29 சட்டங்க, இன்னைக்கு அதெல்லாம் சேர்த்து 4 கோடுகளை இன்னைக்கு உருவாக்குறேன். அந்த கோடுகளை இன்னைக்கு நாம என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா, இன்னைக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன் கோடு, அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரிலேஷன் கோட்ல என்ன மாதிரி சட்டத்தை மாத்தி இருக்கிறான ஒரே ஒரு உதாரணம். இதுக்கு முன்னாடி 100 தொழிலாளிங்க வேலை செஞ்சாக்கா அந்த கம்பெனியை மூடணும்னாக்கா, லே ஆஃப் பண்ணோம்னாக்கா, ரிட்ரென்ச்மெண்ட் பண்ண தொழிலாளிகளை அரசாங்கத்தினுடைய பர்மிஷன் வாங்கணும். ஆனா இந்த சட்டத்தில் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு அவரு, 300 தொழிலாளி இருந்தா கூட நீ அந்த கம்பெனியை எடுத்து மூடு, எந்தவித பர்மிஷனும் வேணாம். இது மாதிரியான சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்து அப்போ நியர்லி 90% அந்த தொழிலாளர்கள் வந்து சட்ட பாதுகாப்புல இருந்து தூக்கி எறியப்பட்டிருக்கிறாங்க. இவங்க சொல்லக்கூடிய பொய்னா இந்த 4 கோடுகள் வந்தா உங்களுக்கு சட்ட பாதுகாப்பு இருக்குது. நிரந்தர தொழிலாளிங்க மட்டும் இதுல விதிவிலக்கு கிடையாது. இன்னைக்கு போனஸ் ஆக்ட் இதுல மர்ஜ் பண்ணி அந்த ஆக்டை வந்து திருத்தங்க பண்ணி அதை தொழிற்சங்க போய் ஆடிட்டிங் பண்ண முடியாது. இல்ல கம்பெனியில ஒரு நாளைக்கு இத்தனை தொழிலாளிங்க ஒரு வருஷத்துக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாதான் அந்த போனஸே நடைமுறைக்கு வரன்ற சட்ட திருத்தம் பண்ணிக்கிறாங்க. அதனால நிரந்தர தொழிலாளிங்க கூட மிகப்பெரிய பாதிப்பு. தொழிற்சங்கங்களை இன்னைக்கு வந்து அமைக்க முடியாது. முன்னாடி 7 பேர் இருந்தா தொழிற்சங்கத்தை அமைக்கலாம், ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம். ஆனா இன்னைக்கு அந்த ஒர்க் ஃபோர்ஸ் 50% வந்து மெம்பரா இருக்கணும் தொழிற்சங்கத்துல. இதெல்லாம் முடியுமா? அங்கன்வாடிக்காரங்க கிட்ட ஒரு 2 லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க. அதுல தொழிற்சங்கத்துல வந்து ஒரு 20,000 பேர் தான் பதிவு பண்ணிருக்கிறாங்க. அப்ப அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த தொழிற்சங்கத்தை வந்து கேன்சல் பண்ணலாம். இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமை. இன்னைக்கு வளர்ந்து இந்தியா, தொழிலாளிங்க வளர்ந்தாங்களா, தொழிலாளிகளுடைய சம்பளம் வளர்ந்துருக்கிறா. இன்னைக்கு மினிமம் வேஜஸ் கூட கான்ஸ்டிடியூஷன் கேரண்டினா இருக்குது. மினிமம் வேஜஸ், ஃபேர் வேஜஸ், லிவிங் வேஜஸ். அடிப்படை மினிமம் வேஜஸ் வந்து குறைந்தபட்சம் நீ கொடுக்கக்கூடிய கூலி. ஃபேர் வேஜஸ், லிவிங் வேஜஸ்க்கெல்லாம் இன்னைக்கு கூட வரல. லிவிங் வேஜஸ்னாக்கா ஒரு குடும்பம் வாழ்னானாக்கா அவனுடைய உணவு, அவனுக்கான கல்வி, பிள்ளைகளுக்கான கல்வி, பெரியோர்களுக்கான மருத்துவம், இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய லிவிங் வேஜஸ் பக்கம் கூட இன்னைக்கு கூட எட்டி பார்க்கல. ஆனா இதே அரசு அந்த கோட்ல சொல்லிக்கூடிய விஷயம் ஃப்ளோர் வேஜஸ் 176 ரூபாய். இன்னும் ஒரு கேவலம். ஒரு 176 ரூபாய் இருந்தாக்கா ஒரு நாளைக்கு ஒரு குடும்பம் நடத்த முடியும்ன்றத வந்து இந்த அரசே சொல்லுது. இன்னைக்கு இந்த நாட்டினுடைய பெர் கேபிட்டா இன்கம் 2,40,000. ஜப்பானுடைய பெர் கேபிட்டா இன்கம் 2,40,000. ஆனா இந்தியானுடைய பெர் கேபிட்டா இன்கம் ஒரு வருஷத்துக்கு 12 மாசத்துக்கு 2,40,000. ஜப்பான்காரன் வந்து ஒரு மாசத்துக்கு 2,40,000. அது வளர்ச்சி அடைகிற நாடா இல்ல இது வளர்ச்சி அடைகிற நாடா? இது மாதிரியான சூழ்நிலையில இந்த சட்ட தொகுப்புகளை எடுத்துன்னு வந்து மறுபடியும் தொழிலாளிகளை அடிமையாக்கக்கூடிய வேலையை வந்து இந்த அரசு செய்துன்னு பார்க்கணும். இன்னொரு பக்கம் கான்ஸ்டிடியூஷன் தொழிற்சங்க உரிமையை கேரண்டி பண்ணுது. நூற்றாண்டுகளா போராடி பெற்ற உரிமை அது. இன்னைக்கு சமசக்தி நீதின்ற ஒரு நீதியை கொண்டு வந்திருக்கிறார். இன்னைக்கு கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் ஆக்ட் பிரிட்டிஷ்காரன் நான் பிஎன்எஸ் மாத்திர பாரதிய நியாய சம்ஹிதேன் மாத்திர என்றார். இன்னைக்கு ஜிஎஸ்டியை கொண்டு வந்து எல்லா மாநிலங்களையும் அடிமைப்பட்டது மட்டும் இல்லாம எல்லாரையும் வந்து அந்த ஜிஎஸ்டிக்குள்ள பலவிதமான தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த அரசு. இன்னைக்கு அதே அரசு தான் வந்து இன்னைக்கு சமசக்தி நீதி என்னன்னாக்கா அது மனுஸ்மிருதியை வந்து ஆதாரமா கொண்ட அந்த நீதி அது வந்து தொழிற்சங்கத்துல தொழிலாளர் மத்தியில் எடுத்துன்னு வந்து திணிக்கிறாங்க. இன்னைக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் நம்மளுக்கெல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷன் என்றோம்.
ஆனா அவங்களுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் மனுஸ்மிருதி, யக்ஞவால்கிய ஸ்மிருதி. அதுல என்ன சொல்றதுன்னா 4 வர்ணங்கள். பெண்கள் கூட மிகப்பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாவாங்க. பெண்களை வந்து ஜெண்டர் பேரிட்டி, காஸ்ட் பேரிட்டி, தொழிற்சங்க ரீதியா பேரிட்டியை பண்ணக்கூடிய இந்த அரசு அந்த மனுஸ்மிருதியை கொண்டு வந்து இன்னைக்கு அதுல ஒரு வார்த்தையை சொல்றான், நீ எந்த வேலைன்னா செய், பலனை எதிர்பார்க்காத. ஆனா முதலாளி சொல்லக்கூடிய வேலையை நீ செய்யலனாக்கா உனக்கு ஃபைன் போடுறோம். அதுதான் சமசக்தி நீதி. இது மாதிரியான சட்ட திருத்தங்கள் இந்த 4 கோடுங்க மட்டும் கிடையாது. இன்னைக்கு கிராமப்புற வேலை வாய்ப்பு திட்டம், அந்த வேலை